Hello everyone, today in this video lecture we are going to learn about the hazards in food chain. Hazards in food chain. The hazard may be introduced into this food supply anytime during the harvesting formulation, means from the starting from the raw material to the end product through the packaging. We can say that key hazard is generally referred to as the potential to cause adverse health consequences for the consumers. While we can say that when the food is exposed to hazardous agent which results in the contamination of the food. सो इन जनरल काय आहे की जे हजार्ड्स आहेत हे जनरली आपल्या फूड चेनमध्ये फ्रॉम दी रॉ मटेरियल टू दी पॅकेज्ड प्रोडक्टमध्ये आपल्याला ते ऑब्झर्व होऊ शकतात. सो हे जे जनरली आहेत हजार्ड्स त्यांचं मेन रोल आहे की ते जे फूड आहे ते स्पॉईल करतात, कंटामिनेट करतात आणि त्याचे जे कंटामिनेशन आणि टॉक्झिक इफेक्ट्स होतात त्या फूडमध्ये जे आपण कन्झ्युम केल्यामुळे आपल्याला ॲडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेन्सेस होऊ शकतात किंवा फूडबॉर्न इलनेससुद्धा होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल फूड पॉयझनिंग एक्सेट्रा. Okay, there are main 4 types of food hazards, that is biological hazard, chemical hazard, physical hazard and allergenic hazard. Biological hazard, we can say that biological hazards हे जे आहेत ते फूडला कंटामिनेट करतात. ह्याचा जो मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. म्हणजे जे फूड आपलं कंटामिनेट होणार आहे बायोलॉजिकल हजार्डमध्ये हे मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे होणार आहे. आणि दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मे बी फाउंड इन दी रेंज ऑफ दी हॅबिटेट, म्हणजे इन जनरल आपण जिथे राहतो तिथे आपल्या आजूबाजूला आणि ऑल्सो इन दी सिम्बायोटिक आजूबाजूला राहतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन दी एअर, फूड, वॉटर अँड दी सिम्बायोटिक याने इन दी इंटेस्टायनल ट्रॅक और म्युकस मेम्ब्रेन ऑफ ॲनिमल्स अँड ह्युमन्स. सो ह्याचे जे ॲडवर्स इफेक्ट आहेत हे अनसेफ आहेत आणि काही आहेत ते आपल्या काही बॅक्टेरियाज आहेत एक्सेप्शनल बॅक्टेरियाज दॅट आर हेल्पफुल और वी कॅन से दॅट दे प्रोवाइड बेनिफिट्स टू आर अँटोनॉमी. बट the biological hazard microorganisms they causes unsafe to us for or may cause foodborne illness. Despite of this foodborne illness, we can say that the harmful microorganism makes their way into the food we eat. Means in general we can say that there are many negatively impact of these biological hazards in our daily life. They in biological hazard the types of microorganism includes that are bacteria, virus and parasites. Bacteria, they are single celled organisms which are generally found in air, food, water, animals and also in human body. While the main principle of bacteria associated with the foodborne illness include Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium periferninus genus, Escherichia coli, Salmonella species, etc. While viruses, we can say that these viruses consist of a unique section of DNA or RNA enclosed in the thin coat of protein. While the main role of this virus is to reproduce by inserting themselves in the host cell by altering the functions of the cell replication. In general, we can say that the examples of this viruses issues we can say that bacteriophage, hepatitis A virus, rotavirus, etc. While parasites, they are nothing but the organisms which are obtained from the nourishment from its host organism in order for the growth and reproduction. So example of these parasites we can say that they are associated with the foodborne illness include that is Cryptosporidium, Toxoplasma gondii, Entomobia or Entomobia coli. These are the 3 types of microorganisms which are included in the biological hazards. Moving ahead, we can say that here are the biological hazards enlisted with their commonly found in any processing product. For example, we can say that Salmonella, which is commonly found in eggs, poultry, meat, unpasteurized milk or juice, cheese, fruits and vegetables, spices and nuts.
This norovirus is nothing but commonly found in the shellfish and ready-to-eat foods, while Campylobacter is found commonly in raw and uncooked poultry, unpasteurized milk, and contaminated water. Next biological hazard, that is E. coli, which is commonly found in undercooked ground beef, unpasteurized milk or juice, raw milk, cheese, or fruits and vegetables which are raw and contaminated water. While Listeria is generally found in ready to eat meats or hot dogs, which is unpasteurized milk or juice, raw milk and cheese. While the next biological hazard, that is Clostridium, which is generally found in beef, poultry and grievances. In general, these are the biological hazards which are generally found, or we can say that they are commonly found in the unpasteurized milk, fruits and vegetables, spices, while in the raw meats and hot dogs. Moving ahead, that biological hazards prevention means how we can reduce them, or what prevention can we take to lower the biological hazard that will not cause us a illness effect or foodborne illness. The best way to prevent the biological hazard, that is after affecting the consumer, is to implement robust processing, storage and strategies. Robust is nothing but a strong and healthy strategies should be implemented in order to रिड्यूस दी फूडबॉर्न इलनेस. जे आपण यूज करणार आहोत, जी टेक्निक्स किंवा प्रोसेसिंगचे असू द्या किंवा हार्वेस्टिंगचे असू द्या, ती जी टेक्निक्स आपण यूज करणार आहेत हे स्ट्रॉंग आणि हेल्दी असले पाहिजे. प्रोसेसिंग आणि स्टोरेजच्या स्ट्रॅटेजीजचा मेनली का, तर त्याच्यामुळे जे बायोलॉजिकल हजार्ड्स आहेत हे कमी होणार आहेत आणि त्यांचे जे इनहिबिशन आहे, इम्प्लिमेंटेशन और रेप्लिकेशन आहे हे रिड्यूस होणार आहे. नेक्स्ट स्टेप आहे की किलिंग स्टेप आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण ब्लांचिंग होऊ शकतं, पाश्चरायझेशन होऊ शकतं किंवा कुकिंग, ह्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे किल किंवा त्यांची जी ग्रोथ आहे ही इनिबिट होणार आहे. सो सेकंड प्रिव्हेंशन वी कॅन से दॅट वाईल वी कॅन डू बाय कुकिंग और पाश्चरायझेशन ऑफ मिल्क अँड ज्युसेस. नेक्स्ट इज पॅकेजिंग टेक्नॉलॉजी. पॅकेजिंग टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामध्ये पण जे फॉर एक्झाम्पल आपण डायरेक्ट पॅकेजिंग करण्यापेक्षा व्हॅक्यूम सीलिंग आहे, ही पॅकेजिंग केल्यावरती काय होणार आहे, जी बॅक्टेरियल ग्रोथ आहे ही इनिबिट होणार आहे. नेक्स्ट आहे टेम्परेचर. टेम्परेचर आहे हे जनरली मायक्रोबियल ग्रोथला जास्त आहे. जर हाय टेम्परेचर असेल तर तिथे मायक्रोबियल ग्रोथ ही जास्त होते. त्यामुळे प्रॉपर टेम्परेचर मॅनेजमेंट केलं पाहिजे स्टोरेजसाठी. जनरली स्पेसिफिक आपण जेव्हा कुठलंही फूड मटेरियल स्टोअर करतो तेव्हाच जास्त चान्सेस असतात त्याचं स्पॉयलेज किंवा कंटामिनेशन होण्यासाठी. म्हणून त्याचं जे टेम्परेचर आहे स्टोरेजचं हे प्रॉपरली मेंटेन केलं पाहिजे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मायक्रोबियल ग्रोथ. नेक्स्ट फायनली वी कॅन से दॅट दी पर्सनल हायजीन किंवा सॅनिटायझेशन प्रॅक्टिसेस हे डिस्ट्रीब्युशन केले पाहिजेत ह्या चेनमध्ये क्रॉस कंटॅमिनेशन हे रिड्यूस करण्यासाठी, विच प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिव्हेंशन ऑफ दिस बायोलॉजिकल हजार्ड्स. सो these are some steps we can include in our routine in order to avoid the biological hazards and to be safe from the foodborne illness. Second is physical hazard. फिजिकल हजार्ड हे म्हणजे काही आहे जे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आहेत ते इन जनरली फूड प्रोडक्टमध्ये आपल्याला सापडले जातात. फॉरेन ऑब्जेक्ट्स याने वी कॅन से दॅट यू कॅन सी हिअर की नेल्स, small stones, seeds, wired hair, wood pieces, glass pieces, any jewelry material, that are nothing but the foreign objects which we include in the physical hazards. They can be found naturally or unnaturally. We can say that unnaturally found physical hazards, that are insect, hair, metal fragments, pieces of plastic, wood chips and glass. While naturally found physical hazards are stems in blueberries, microscopic airborne debris, dirt on potatoes, or minute insect fragments in figs. So these are which are the examples of the physical hazards generally found in the
processing from the start from the raw material to the end of the packaging. How we can reduce this prevention of physical hazards? We can primarily focus, म्हणजे आपण जो आहे फिजिकल हजार्ड आपण प्रिव्हेंट कसं करू शकतो की जे इन्स्पेक्शन्स आहेत फूडबॉर्न डिसीजेस किंवा सर्टिफिकेशन रेग्युलेशन्स आपल्याला आहेत HACCP फूड सेफ्टी रेग्युलेशन्स हे जे आहेत ते त्यानुसार त्या गाईडलाईननुसार आपण ते इम्प्लिमेंट केलं तर आपले जे फिजिकल हजार्ड्स आहेत ते कमी होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से की प्रोसेसिंग ही स्टेपवाईज झाली पाहिजे, त्याच्यामध्ये पर्सनल हायजीनसुद्धा यूज केलं पाहिजे. पर्सनल हायजीनमध्ये काय इन्क्लूड होणार आहे की प्रॉपर वेअरिंग ऑफ कॅप्स, देन मास्क, hairs for the we can say that for ladies the hairs are open, so that should be avoided in order to put that into the processing sector, or avoiding the nails. And next is that organization can also take proactive steps in eliminating the potential of physical hazard. ऑर्गनायझेशन आहे मेन जी कंपनी ही मेजर रोल प्ले करते ह्या पोटेन्शियल फिजिकल हजार्डला रिड्यूस करण्यासाठी. जर ऑर्गनायझेशनचंच लक्ष नसेल तर बट ऑब्वियस आहे की जे वर्कर्स आहेत एम्प्लॉईज आहेत ते सुद्धा दे विल नॉट ऑल्सो बी अ सिरियस अबाउट दॅट सिच्युएशन. सो बेस्ट एक्झाम्पल वी कॅन से दॅट इन्स्टेड ऑफ यूजिंग ग्लास, म्हणजे ग्लास यूज करण्याऐवजी आपण ॲक्रिलिक हा पेंट आहे तो यूज करू शकतो. त्याने काय होणार आहे, तो लायटर आहे, स्ट्रॉंगर पण आहे ग्लासच्या ॲज कम्पॅरिझनमध्ये. म्हणून तो काय होणार आहे की सॅटर्ड म्हणजे त्याची जी लाईट इंटेन्सिटी आहे ही लार्ज एरियामध्ये ब्लंटर होणार आहे आणि फ्रॅगमेंट्स इन टू दॅट ऑफ ग्लासेस. So this was all about the physical hazards, which are nothing but we can say that they are generally found in by the natural or unnatural conditions, or they are visibly, or we can reduce them by our own personal observation also. Next are that is of chemical hazard. दिस आर नथिंग, केमिकल हजार्ड हे नथिंग बट जे आपण फूड प्रोड्यूस करणार आहोत फ्रॉम दी प्रोसेसिंग एरिया टू पॅकेजिंग, त्याच्यामध्ये आपण काही प्रमाणात प्रिझर्वेटिव्ज ॲड करतो, राईट. फॉर एक्झाम्पल सोडियम नायट्रेट हे आपण इंटेन्शनली ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून ॲड केलं जातं ड्युरिंग प्रोसेसिंग. मग त्याचे जे रेसिड्यूज आहेत ते ॲट द स्पेसिफिक अमाऊंटमध्येच यूज केलं पाहिजे. जर स्पेसिफिक अमाऊंट त्याचं परमिसिबल लिमिट असतं, जर परमिसिबल लिमिटच्याहून जास्त जर आपण सोडियम नायट्रेट यूज केलं तर दॅट मे कॉज हजार्ड टू आवर हेल्थ वाईल वी आर कन्झ्युमिंग दॅट फूड. वाईल अनइंटेन्शनली जे केमिकल्स आहेत ते सुद्धा ॲड केले जातात, किंवा फॉर वी कॅन से की पेस्टिसाइड्स ड्युरिंग आपण हार्वेस्टिंग आणि जेव्हा प्रोसेस ती चालू असते तेव्हा आपण काही प्रमाणात पेस्टिसाइड्स यूज केले जातात. का तर जे रोडंट्स आहेत किंवा इतर स्नेक्स अँड ऑल ते फील्डमध्ये येऊन आपल्या क्रॉपला डिस्ट्रॉय नको करायला म्हणून आपण हे अनइंटेन्शनली केमिकल्स ॲड करतो. पण त्याचे जे काही रेसिड्यूड्स आहेत ते काही प्रमाणात आपल्या फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स किंवा कुठलंही आपण जे हार्वेस्ट करतो आहे ग्रेन त्याच्यावरती राहिले जातात. सो प्रॉपर क्लिनिंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस केमिकल हजार्ड. So we can say that prevention of this chemical hazard can be done by proper cleaning procedures and sanitization requirement, which are best for the methods for the prevention. While giving trainings हे आपल्या एम्प्लॉईज आहेत त्यांना प्रॉपर ट्रेनिंग विथ स्ट्रिक्ट गाईडलाईन्स अकॉर्डिंग टू दी HACCP and food safety regulations, which provides a very big essential preventing a chemical hazard. वाईल जे लिमिटेशन्स आहेत ॲज आत्ताच मी म्हटलं की जे सोडियम नायट्रेट आहे ॲज अ परमिसिबल लिमिट दिलेली असते त्यांची, त्याच्याहून जर जास्त आपण यूज केलं तर दे मे बी अनसेफ टू अस. सो जे आहे की जनरली रेकग्नाइज्ड एज अ सेफ केमिकल्स ते आपण त्याच परमिसिबल लिमिट थ्रूच यूज केले पाहिजे इन ऑर्डर टू अवॉइड दी केमिकल हजार्ड्स. These are some chemical hazards listed which with an example.
फॉर एक्झाम्पल मायकोटॉक्झिन्स हे प्रोड्यूस होतात फंगायमुळे आणि ते टॉक्झिक होऊ शकतात ॲनिमल्स ॲज वेल ॲज टू ह्युमन ऑल्सो. जनरली ह्याच्यामध्ये जे मोल्ड्स असतात ते ग्रो होतात कुठल्याही फूड किंवा क्रॉप्सवरती. फॉर एक्झाम्पल फंगसच म्हणू शकतो आपण की आता एखादं जर सपोज मँगो जास्तच वेळ आपण ठेवला आणि त्याची जी टेम्परेचर स्टोरिंग कॅपॅसिटी ही नाही आहे त्या टेम्परेचरला, हाय आहे किंवा लो आहे, तेव्हा काय होणार आहे की जो हा मँगो आहे तो स्पॉईल व्हायला तयार होणार आहे आणि त्याच्यावरती फंगस येणार आहे. दॅट इन्क्लूड्स इन दिस केमिकल हजार्ड विच इज मायकोटॉक्झिन्स ड्यू टू विच सम पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज मे रिमेन ऑन इट. नॅचरल टॉक्झिन्स कुठले असणार आहेत की बायोकेमिकल कंपाऊंड्स आहेत जे प्रोड्यूस झालेत प्लॅन्टमध्ये इन रिस्पॉन्स टू सर्टन कंडिशन्स अँड स्ट्रेसेस दॅट आर नथिंग बट दी नॅचरल टॉक्झिन्स. वेल मराईन टॉक्झिन्स आर नथिंग बट डिकम्पोजिशन होतं किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत मराईन लाईफमध्ये, म्हणजे जे वॉटरमध्ये जे असतात ते फिश थ्रू किंवा सेलफिश थ्रू आपण जे फॉर एक्झाम्पल नॉन व्हेजिटेरियन पीपल हे फिश खातात, तो त्या थ्रू आपल्याला मराईन टॉक्झिन्स हे आपल्या फूडमध्ये येऊन आपल्याला मराईन टॉक्झिन्सचे इल इफेक्ट फूडबॉर्न डिसीज होऊ शकतात. अँड एन्व्हायरमेंटल कंटामिनेंट्स म्हणजे काय, जे ॲक्सिडेंटल म्हणजे क्लायमेट चेंज होतो सारखा, तर त्याला जे कंटामिनेट्स होतात ड्यू टू राईज इन टेम्परेचर ऑर लो इन टेम्परेचर, मग त्याच्यामुळे काय होतं जे टिपिकली मॅन्युफॅक्चर्ड आहेत इंडस्ट्रीयल यूजसाठी त्याच्यावरती इनडायरेक्टली इफेक्ट होतं आणि त्याची जी क्वालिटी आहे ही सुद्धा रिड्यूस होते. फूड ॲडिटिव्ज विच वी ॲड ड्युरिंग द फूड, फॉर एक्झाम्पल स्टोरेज किंवा प्रिझर्वेशनसाठी जे आपण फूड ॲडिटिव्ज यूज करतो ते सुद्धा केमिकल हजार्ड्ससुद्धा होऊ शकतात. नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंड्युस्ड केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज कधी करतो जेव्हा आपल्याला डिस्ट्रॉय करायचे असतात काही पेस्ट. आणि वेटरनरी ड्रग रेसिड्यूज हे जनरली यूज्ड इन फूड प्रोड्युसिंग ॲनिमल्स टू कंट्रोल अँड टू प्रिव्हेंट इलनेस इन दी ॲनिमल्स. These are overall are the chemical hazards with an example. Next we today last year this topic was not included in this, but allergenic food hazards also includes in this hazards in food chains. Allergenic name itself tells that the final and perhaps the most deadly hazard in the as compared to other. सो ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जे हजार्ड्स आपण म्हणतो मला ह्याची ॲलर्जी आहे की मी फॉर एक्झाम्पल काय ह्यांना ऑलिव्ह ऑइल खाल्लं की ऑलिव्ह ऑइल खाल्लं की त्याची असते ॲलर्जी असते. फॉर एक्झाम्पल रॅशेस किंवा ब्लड वॉमिटिंग्स अँड ऑल होते. त्यामुळे जे काही असतात की ज्यांना सगळेच फूड प्रोडक्ट हे नाही कन्झ्युम करू शकत ते, त्याच्यामुळे त्यांना जे इफेक्ट्स आहेत ते होऊ शकतात. त्यामुळे जो हा ॲलर्जिक हजार्ड आहे हा मोस्ट डेडली आणि डेंजरस हजार्ड आहे, ज्यामुळे काय होणार आहे की क्रोनिक इलनेस होणार आहे. आता आपण बघू शकतो की 50 मिलियन पीपल्स हे ऑलमोस्ट ॲलर्जिक हजार्डमुळे सफर करत आहेत. त्यामुळे जे आहेत जे ही ॲलर्जिक रिॲक्शन होते किंवा जेव्हा ह्युमन बॉडी प्रोड्यूस करते ॲबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू दी स्पेसिफिक प्रोटीन अँड दी फूड. वी कॅन से दॅट हियर आर दी सम ॲलर्जेनिक हजार्ड कॉमनली फाउंड इन मिल्क, एग्स, नट्स, सोया, व्हीट, फिश अँड सेलफिश. ह्याच्यामध्ये जे आहेत ते ह्याचे बाय प्रोडक्ट्स असो किंवा मेन प्रोडक्ट असो, ह्याच्या थ्रू जे काहींना ॲलर्जीज होतात तर ते मेन्शन केले पाहिजे ॲट द टाईम ऑफ दी लेबलिंग ऑफ एन प्रोडक्ट, सो दॅट people may get alert and they will not consume this product as they are suffering from these allergies. प्रिव्हेन्शन काय आहे की ह्याचं जे आत्तापर्यंतचं प्रिव्हेन्शन आलेलं आहे की आत्तापर्यंतचं जे प्रिव्हेन्शन आलेलं आहे अजूनही कुठलेही ह्याच्यावरती वे आलेला नाही आहे. त्यामुळे पॉसिबल असं आहे की हा आपण कशा ह्यानी ॲलर्जिक रिॲक्शन हे रिड्यूस करू शकतो. तर त्याचं जे एक्झाम्पल आहे की मोस्ट मेनली आहे की सॅनिटेशन टेक्निक्स आहेत हे कंट्रोल आपल्या प्रॉपरली मेंटेन केले पाहिजे. आणि जे प्रोडक्ट आपण यूज करणार आहोत फॉर एक्झाम्पल कुठल्याही मिल्क प्रोडक्टमध्ये किंवा नट्स, सोया, फिश सॉस
हे जे आहेत प्रोडक्ट्स ते आपण पॅकेजच्या लेबलिंगमध्ये इन्ग्रेडियंट्समध्ये इन्क्लूड केले पाहिजे, सो ॲज दॅट द पीपल विल रीड दॅट ingredients and they will get alert, and if they are having any allergy reactions, they will be minimized. So this prevention of allergic reaction falls primarily on the consumer itself. म्हणजे from that consumer to consumer it changes. Not everyone will have the same allergy problem. Every allergic reaction will be different from person to person. So we can say that this is nothing but an effective sanitization and labeling of the ingredients. So in general, these are the four hazards in the food chain, that is biological, chemical and allergens. Okay, so we will end here. Thank you.